प्यारे विद्यार्थियों, अज असी पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की 5वीं श्रेणी की पंजाबी की पाठ पुस्तक विचों अमरजीत कौर बिरक द्वारा लिखिया लेख पाठ 13 फुलकारी कला पढ़ांगे। माँ जी, मैनू भी एक फुलकारी दे दिओ। शहर विच कई कुड़ियाँ फुलकारी दियाँ कमीज़ां पाई फिरदियां ने। साडी अध्यापका दे घर तां परदे भी फुलकारियां दे लगे हुए हन। वो बहुत ही सोहणे लगदे हन। हरमीत ने अपनी माँ नूं कहा, लै रहण दे, हुण कित्थे मुड़ के पुराना रिवाज आ गया। हुण तां फुलकारियां उही मनो विसार दित्तियां ने लोकां ने। माँ जी बोले, नहीं नहीं माँ जी, हुण तां फुलकारी दी बहुत कदर हो गई है। बाहरले देसां विच भी इन्हां दी बड़ी मंग हो गई है। लियाओ तुसीं भी जे कोई बेचनी है। ना भाई, मैं नहीं बेचनी। फुलकारी भी कदे बेची दी है? ये तां मैं तेरे ब्याह विच देवांगी। मेरे कोल सुखी सांदी बथेरियां फुलकारियां ने। नाले फुलकारी तां सगन दी चीज़ हुंदी है, फिर सगना दी चीज़ नहीं बेची दी हुंदी। उंज जे तेरा जी करदा है तां लै जावीं एक टूल दी फुलकारी कमीज़ बनाउण वास्ते। माँ जी ने कहा, मैनू दिखा दिओ सारियां फुलकारियां, मैनू जिहड़ी सोहनी लगी लै लवांगी। हरमीत ने माँ नूं कहा। माँ जी संदूक विचों फुलकारी कड्ढण अंदर सवात वल चले गए। हरमीत भी नाल ही तुर पई। माँ जी ने संदूक खोलिया। उस विच बहुत सारे बाग अते फुलकारियां पई सन। हरमीत ने हैरान जिहे हुंदे पुछया, माँ जी ये सारियां तुसीं ही कड्ढियां ने? हाँ धीए, मैं ही कड्ढियां ने। कुछ तेरी नानी दे हत्थां दीयां ने, वो मैं अजे तक साਂਭ के रखीआं ने। कहंदे कहंदे माँ जी संदूक विचों फुलकारियां कड्ढण लगे। फुलकारियां कढ के वो बैठक विच लै गए। फिर वो इकल्ली इकल्ली फुलकारी बारे हरमीत नूं दस्सण लगे। हरमीत नूं ये सारा कुछ देख के बड़ा ही अचंभा लग्या। वो बड़े ध्यान नाल अपनी माँ दीयां गल्लां सुन भी रही सी ते विच विच माँ तो कुछ सवाल भी पुछी जांदी सी। माँ जी ने दसना शुरू किया, देख, सब तो पहलां तैनूं मैं बाग दिखाउंदी हाँ। इस दी कढ़ाई इन्नी संघनी है कि कपड़ा तां किधरे दिसदा ही नहीं। आम फुलकारियां विच इन्नी संघनी कढ़ाई नहीं हुंदी। ये तां बहुत ही सोहना है, सचमुच ही बाग वांग। इन्नी संघनी कढ़ाई तां मैं कदे वेखी ही नहीं। फिर हरमीत ने एक होर फुलकारी चुक के माँ जी तो पुछया, ए देखो माँ जी, इस फुलकारी नूं की कहंदे ने? आ जिहदे उपर तिकोनी शक्ल विच कढ़ाई कीती है ते बाकी सारी खाली छड्डी होई है। एक घूंघट बाग है। इस दे सिर अते मोढियां उत्ते आने वाले हिस्से विच ही कढ़ाई कीती हुंदी है। ये चोप है। ये ब्याह दी फुलकारी है। पहलां चूड़ा चढ़ाउण वेले ये कुड़ी उत्ते दित्ती जांदी सी। ये दूजियां सधारण फुलकारियां नालों वड्डी हुंदी है। इस दी कढ़ाई खास गुंझलदार तोपे नाल कीती हुंदी है। कढ़ाई दा तोपा बहुत बरीक हुंदा है। ये कुड़ियां दे दाज दी खास चीज़ हुंदी सी। इस वांग सुब्बर भी सगना दा कपड़ा हुंदा सी। इहनूं लावां फेरियां दे मौके उत्ते दित्ता जांदा सी। वेख, इहदे विच कन्नियां दे नाल नाल कढ़ाई कीती हुई है। इस दे विचकार सिर्फ 5 फुੱਲ ही कढ़े हुए हन, बाकी दा हिस्सा साफ है। माँ जी ने मैनूं जानकारी दिंदिआं कहा, माँ जी वो भी चोप सी जिहड़ा उदों भैण जी दे ब्याह ते डोली ਤੋਰਨ ਸਮੇਂ उन्हां उपर ताणिया होया सी। हरमीत ने उत्सुकता नाल पुछया, ना ना, वो तां तिलपत्तरा सी। उहदी तां सीधी जिही कढ़ाई सी ते कढ़ाई कीती भी सिर्फ कन्नियां ते ही सी। विचाले तां बिरली बिरली कढ़ाई ही कीती हुई सी। फिर एक होर फुलकारी दिखाते हुए माँ जी बोले, ए देख, ये नीलक है। इहदी कढ़ाई तां सादी है, पर इसदा रंग नीला होण करके ही इसनूं नीलक कहते हैं। माँ जी, तुहाडे कोल तां बहुत किस्म दीयां फुलकारियां ने, भला इन्हां दी कोई होर किस्म भी हुंदी है? एक होर फुलकारी भी हुंदी है जिहदे उपर छोटे छोटे शीशिਆਂ ਦੇ टुकड़े जड़े हुंदे हन। उहनूं
ਛਮਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਛਮਾਸ਼, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤਾਂ ਵੇਖ ਆਵੀਂ। ਮਾਂ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕਢਾਈ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ? ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਦੋਂ ਡੁੱਬਣੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਚੱਲਿਆ ਰਿਵਾਜ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸੀਦਾ ਕੱਢਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਢਿਆ ਕਢਾਇਆ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਸ਼ੌਂਕ ਤੇ ਔਖਿਆਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਢਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪੱਟ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਬੁਣੇ ਖੱਦਰ ਨੂੰ ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਕੇ ਕਢਾਈ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਢਾਈ ਦਾ ਚਾਅ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੜਕੇ ਹਨੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਤੇ ਗੋਹੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਛੱਡਣਾ, ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਕਢਾਈ ਕਰਨ। ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੱਢੇ ਬਾਗਾਂ ਤੇ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਮੂਨੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਪਈ, ਮਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖੱਦਰ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਢਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਦਸੂਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਠੀਕ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਬਸ ਤੱਕ ਨਾਲ ਹੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੱਥ 'ਚ ਸਫਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੋਪਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ ਕਢਾਈ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਂ ਜੀ? ਹਰਮੀਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਕਦੇ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਆਪੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਜਾਏਂਗੀ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਂ ਮਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਾਂਗੀ, ਹਰਮੀਤ ਚਾਅ ਨਾਲ ਬੋਲੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਜੀ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਟੂਲ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਲੈ ਇਹ ਲੈ ਜਾਈਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਸਾਰ, ਭੁੱਲ, ਅਚੰਭਾ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਵਾਤ, ਛੱਤਦਾਰ ਰਸਤਾ ਜੋ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਏ। ਬੈਠਕ, ਉਹ ਕਮਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਔਖਾ। ਤੋਪਾ, ਟਾਂਕਾ। ਕਸੀਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸੂਈ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਬੇਲ ਬੂਟੇ। ਪੱਟ, ਰੇਸ਼ਮ। ਖੱਦਰ, ਮੋਟਾ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ। ਸੂਹਾ, ਲਾਲ। ਤੜਕੇ, ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ। ਨਮੂਨੇ, ਕਿਸੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਰਗੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ। ਦਸੂਤੀ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਾਗੇ ਇਕੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਦੂਕ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪੇਟੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫੁਲਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਸੁਹਾਗ। ਭੰਗੜਾ ਅਤੇ ਗਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹਨ। ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਊੜਾ, ਜਵਾਨੀ ਅਭਿਆਸ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁਲਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁਲਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੁਲਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਫੁਲਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਜਿਸ ਫੁਲਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਛਮਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਛਮਾਸ ਫੁਲਕਾਰੀ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀਸਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਬਾਗ, ਘੁੰਗਟ ਬਾਗ, ਤਿਲਪੱਤਰਾ, ਚੋਪ, ਸੁੱਭਰ, ਨੀਲਕ ਅਤੇ ਛਮਾਸ 7 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਘੁੰਗਟ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ ਘੁੰਗਟ ਬਾਗ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿਲ ਪੱਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਢਾਈ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਤਿਲ ਪੱਤਰਾ ਫੁਲਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਕਢਾਈ ਸਿਰਫ ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਂ ਬਿਰਲੀ ਬਿਰਲੀ ਕਢਾਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ ਕਢਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ? ਕੁੜੀਆਂ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ ਕਢਾਈ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪੱਟ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਖੱਦਰ ਨੂੰ ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਕੇ ਕਢਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਢਾਈ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਸਧਾਰਨ, ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ, ਫੁਲਕਾਰੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ। ਸ਼ਗਨ, ਫੁਲਕਾਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਭਰ, ਫੁਲਕਾਰੀ ਵਾਂਗ ਸੁੱਭਰ ਵੀ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਵਾਜ, ਫੁਲਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਵਾਜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਮੂਨੇ, ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਆਪ ਹੀ ਫੁਲਕਾਰੀ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਮੂਨੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਫਾਈ, ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੱਥ 'ਚ ਸਫਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੋ। ਸਮਝ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪਰਖ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਓ ਚਿੱਤਰ ਵੇਖੀਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਚਰਖਾ ਕੱਤ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਲੜਕੀਆਂ ਫੁਲਕਾਰੀ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਅਟੇਰਨ ਨਾਲ ਗਲੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਧੌਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪਰਖ। ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ: ਬਾਗ, ਘੁੰਗਟ ਬਾਗ, ਚੋਪ, ਤਿਲ ਪੱਤਰਾ, ਨੀਲਕ, ਸ਼ਮਾਸ। ਲੇਖ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖੋ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿੰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਆਏ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ।
ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕੋਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਸਾਧੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ, 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 1539 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।